नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू के खिलाफ आप लीडर गुरतेज सिंह पन्नू ने उठाई आवाज। लैंड टेस्टर के जरिए भू माफिया बन जीती कर रहे हैं लोगों के साथ धोखा। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं सुपर न्यूज 24/7 से रितेश कुमार की रिपोर्ट के जरिए। इत्थे पहुंचे प्रेस वाले साथी बहुत छोटे नोटिस से पहुंचे हैं। सब तो पहला तो मैं उन्होंने सलूट करना चाहना कि क्योंकि करोना महामारी का टाइम है तो मैनू पता है आप सारे परिवारों के अगेंस्ट कितना रिस्क लैके काम कर रहे हैं। सो मेरे वालों सारे सलूट है। स्टेज पर बैठे बंदे मैं सारे इंट्रोड्यूस करा देना। मेरे नाल वकील साहब बैठे ने अनिल सागर जी, मनदीप सिंह मटौर साहब ने, ये पिंड मानकपुर कलर के वासी सुखविंदर सिंह जी ने, प्रिंस जी ने साडे वाइस प्रधान यूथ दे, राम लाल जी ने पिंड श्यामपुर तो ये पिंड मानकपुर के वासी ने। हुण एक ब्रीफ च मैं तुहानूं मुद्दा दस दिना। मुद्दा की है, पिछले दिन कुछ दिन पहला MC इलैक्शनां तो पहला मैनूं एक पिंड मानकपुर कलरां तो कॉल आई सी ते मैनूं कॉल करके मैनूं कहा गया भी सर इत्थे कुछ मशीनां लगियां होईयां है ते साडे पिंड दा जिहड़ा शमशान घाट है जिहड़ा कि इस हालत च सीगा ते वो मशीन ला के साडे पिंड दे शमशान घाट नूं तोड़िया जा रहा। जदों मैं मौके ते पहुंचा तो उस टाइम पिंड दे शमशान घाट दा हालात ये सन। मैं उत्थे पहुंच के वो मशीनां रुकवाइयां ते रुकवा के सारा पिंड इकट्ठा होया पिया सी ते मैं उन्हां नाल गलबात कीती ते मैनूं पता लगा भी जिहड़ी लैंड चैस्टर जिहड़ी एक 5 स्टार कॉलोनी पिंड मानकपुर कलर दे नाल बन रही है उन्हां दी मशीनां ने आके ये शमशान घाट जिहड़ी पिंड दी सांझी जमीन सी ये शमशान घाट नूं ढाया गया ते इनक्रोचमेंट की गई तो उहदी जिहड़ा उस शमशान घाट नूं राह जांदा सी वो सारा राह सरकारी राह पट दिता गया। उस तो बाद पिंड वालियां ने एक इकट्ठ रखा क्योंकि मौजूदा साडे MLA साहब बलबीर सिंह सिद्धू साहब ने ते जिहड़े कि मंत्री भी ने, सेहत मंत्री भी ने, उन्हां दे ब्रदर नूं उस इकट्ठ च बुलाया गया क्योंकि उन्हां दा वैसटेड इंटरस्ट है। जिहड़े भी लैंड चैस्टर दे मालिक ने एक सिर्फ फ्रंट कवर अप है, पिछों दी उन्हां दा वैसटेड इंटरस्ट है। हर चीज़ च हर कार्रवाई च उही अगे होके काम करते हैं। इस करके उन्होंने मौके च कट ते बुलाया गया। बुला के उन्होंने रिक्वेस्ट की गई पिंड दे बंदियां वल्लों भी जिहड़ा साडा शमशान घाट है जिहड़ा तुसीं ढा दिता है किस वास्ते ढाया गया ते जे तुसीं ढा दिता है गलती ना काइंडली ये शमशान घाट साडा उस तरीके नाल दोबारा खड़ा कर दिता जाए, नहीं तो असीं इस दे अगेंस्ट कार्रवाई की जाऊगी। ये तकरीबन 5 तो 6 बारी ये कट करके पिंड वालियां ने इन्हों रिक्वेस्ट की क्योंकि ये मौजूदा MLA तो मंत्री ने इन्हों बड़ी बारी रिक्वेस्ट की। जदों ये रिक्वेस्टां सारियां खारज हो गई मैं जाके आप सारे पिंड वालियां तो साइन करा के उन्हां दे आधार कार्ड जिन्ने वोटर ID सारे अटैच करा के मैं इंकलूडिंग मौजूदा सरपंच साहब दे साइन करा के, करम सिंह जी मौजूदा सरपंच साहब उन्होंने साइन करा के मैं सुहाने थाने कंप्लेंट लिख के दी भी साडा शमशान घाट पिंड SC BC भाईचारे का शमशान घाट सी इनू ढा दिता गया तो इनू ढाण दे विच लैंड चैस्टर के मालिक ते नाल अमरजीत सिंह जीती जिहड़े कि हुण मौजूदा मेयर ने उन्हां दी इनवॉल्वमेंट है तो इन्हां दे अगेंस्ट बनदी कार्रवाई की जाए। बट आपां नूं पता है अजकल सरकारां दा ध्यान लुੱਟ घसुੱਟ 'च ज़्यादा आ। जे गल कर लो सेंटर की गल कर लो पंजाब की, जे तो कोई लुੱਟ घसੁੱਟ वाला काम हो तो 5 मिनटां 'ਚ हो जाता है। जिथे किसी गरीब की, क्योंकि कानून आप सारे जानते हैं भी कानून सिर्फ गरीब बंदे वास्ते आ, अमीर बंदे या हाई प्रोफाइल जिन्ने भी बंदे उन्होंने वास्ते कानून कोई गल नहीं। जदों मर्जी तोड़ मड़ोड़ के पासे साइड ते रख के सिट देंदे, कोई उहदी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उस तो बाद असीं DDPO साहब नूं एक कंप्लेंट दी, उस ते भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जदों सारे इंसाफ के रस्ते बंद हो गए फिर असीं पिंड वालियां ने सारिਆਂ ने मिल के मेरे नाल सलाह बनाई तो असीं कोर्ट का दरवाजा खड़काया तो कोर्ट के दरवाजा खड़का के असीं केस पाता 3 दिन पहला। डेट किहड़ी 20 तरीक नूं असीं कोर्ट 'च केस पाता। इस 'च असीं पिंड दे सरपंच, लैंड चैस्टर के मालिक पारस महाजन ते अगे डायरैक्टर, बाकी डिटेल्स जी टैक्नीकल डिटेल्स ने वकील साहब दस देंगे। उन्होंने असी पार्टी बना के असी केस फाइल करता है जिस च इन्होंने क्लीयर इनक्रोचमेंटां कीतियां, शमशान घाट आया है। अच्छा वो ढाण तो बाद तुसीं अगे तशद्दद की लहर देख लो की बनती है। शमशान घाट ढाण तो बाद जदों इन्होंने बनाने तो मना करता पिंड वालियां ने बेचारिਆਂ ने सारे ने इकट्ठे होकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उस ते एक टैंपररी स्ट्रक्चर खड़ा करता भी जे कोई पिंड 'च करोना के
ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਟਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਟਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰ ਖੱਪ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇੰਨੇ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, 8 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। 8 ਕਨਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਡਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਮਨੀ ਫਲੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 99.9% ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਮੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਥੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਭ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੱਚਿੰਗ ਸਮ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਂਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਸੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈ ਸੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਕਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਰਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ DB ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨੱਪ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ FIR ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 156(3) ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਸੂਟ ਫਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭੈੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲੰਘ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਕਪੁਰ ਕਲਰ, ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੋਟਲੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ April ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, April ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ SHO ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ SHO ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਅਖੀਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DDPO ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 6 ਫੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Day 1 ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਨਾਲ ਖੜਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਵੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ।